जोसेफଙ୍କର जीवन एवं तांकर प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा केतरा विषय आमे ध्यान करबा ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ଯୋସେଫ ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବାରରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଅସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ପଢୁ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, परमेश्वर वाक्य उल्लेख कराई वाक्य जहाँ लेखा अच्छी ताहा आम देखिपु माथ्यू लिखित सुसमाचार प्रथम अध्यायर 19 पदरे आठी वाक्य कहे जे से जड़े धार्मिक व्यक्ति थिले, से जड़े धार्मिक व्यक्ति थिले, धार्मिक व्यक्ति थिले। से विषयटा को आम जो इंग्राजी बाइबल रे देखू, इंग्लिश बाइबल रे पढ़ू, आउ से समय रे अनेक इंग्लिश बाइबल रे इंग्राजी रो ट्रांसलेशन रे विभिन्न प्रकार पद गुड़ी को व्यवहार करा जायछि। आ सेठी मु लक्ष्य करी देखुतली गोटे इंग्लिश बाइबल रे लेखा अछि ही वाज ए जस्ट मैन, आउ गोटे इंग्राजी बाइबल लेखा अछि ही वाज ए अपराइट मैन, आउ गोटे इंग्लिश बाइबल लेखा अछि ही वाज राइचियस मैन। किंतु आमे ओडिया बाइबल जितले पढुछु सेठी आमे देखि पारुछु आसुन ओ धर्माचरण करे, पुणी से पर्वत गणर उपरे भोजन किबा इस्राएल वंशर प्रतिमा गण प्रति दृष्टिपात करी नाही, अथवा अपना प्रतिवासी भार्य को भ्रष्ट करी नाही, किबा ऋतुमती स्त्री निकट को आसी नाही, पुणी जे कहारी प्रति अन्याय करी नाही, मात्र ऋणी को तार बंधकी द्रव्य फेराई दे अछि, उपद्रव करी कहारी किछि अपहरण करी नाही, आपणार भक्ष्य क्षुदित को देई अछि, उल्लग्न को वस्त्र पिंधे अछि, जे शुद्ध पई ऋण देई नाही, केबा किछि वृद्धि नेई नाही, जे अधर्मरु अपना हस्त फेराउ अछि, मनुष्य मनुष्यर मध्यरे यथार्थ विचार करिअछि। आमीन। 9 पद आम्भर विधि मते आचरण करिअछि ओ सत्य व्यवहार करिबा निमंते आम्भर शासन सकल पालन करिअछि, सेही लोक धार्मिक। प्रभु सदाप्रभु कहती से अवश्य बंचिब। आमीन। आमेन। सही लोक धार्मिक। आउ अनेक विषय एठी उल्लेख करी लेखा अछि जे केउ लोक धार्मिक। आउ एठी हमें बहुत स्पष्ट भाव देखि पारुछु बाइबल को अछि शेषरे 9 पदर आमे जेतोल देखुछु सही लोक धार्मिक, सही लोक धार्मिक। तो ए विषय को जदि नै कि आमे एजेकिएल 18th chapter 5 to 9 verse आउ एई पद आमे पढुथुवा समय रे आमे बाइबल रु बहुत स्पष्ट भाव देखि पारुछु जे जदि जोसेफन को आमे धार्मिक, जने जस्ट, जने अपराइट और जने राइचियस पर्सन बोली जदि आमे भाबी नबा ताले से बाइबल रो जो धार्मिकता, बाइबल रो जने धार्मिक व्यक्ति की प्रकार रहिबारो जने आउ से व्यक्ति विषय रे उल्लेख करा जाउछि। से वाक्य को पढुथुवा समय रे, वाक्य को से सुनुथुवा समय रे प्रभु को दास मानक पाखरु से थरे जदि शुणिथिबे से निश्चय इच्छा करिथिबे जे मो एई प्रकार गोटे धार्मिक व्यक्ति हे। हमें अनेक ध्यान करिथाउ, माथ्यू लिखित सुसमाचार रो ही आरंभ हो जाए आमे मरियम को विषय रे ध्यान करिबा, किंतु जोसेफन को जीवन को जदि देखिबा वाक्य रे आउ माथ्यू लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 19 पदरु आमे देखि पारुछु जे से जने धार्मिक व्यक्ति थिले। He was a just man। आसंतु
ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇକି ଆମେ କେତେଟା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଯିବା ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନରୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସେ ଜଣେ ପିତା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଏଡେ ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କି ଧ୍ୟାନ କରିଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲରେ 13 ଜଣ ଯୋସେଫ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 13 ଜଣ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋସେଫ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯୋସେଫ, ଯିଏକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ତାଡ଼ନା ସହିକି ମିଶର ଦେଶର ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ, ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା ହେବା ପାଇଁ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାପା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଯୋସେଫ ପଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ଯୋସେଫ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ଜିଜସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ମହାନ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପରି ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋସେଫ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମରିୟମ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତାହାଙ୍କର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଗର୍ଭିଣୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିବାହର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର ଅଧିକାର ଯୋସେଫଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସେ ଆଇନକୁ ନେଇକି ସେ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଦୟା ଏବଂ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇନଗତ ବାଦକୁ ସେ ସେତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନେ ଆଇନକୁ ବହୁତ ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନ ଯାଇ ସେ ଦୟା ଏବଂ ବିଚାର କରିବାରେ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋସେଫ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କନସିଡର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ କନସିଡର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ଆମେ ଏବେ 19 ପଦ ପଢୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ 20 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 19 ଏବଂ 20 ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି ପଢିବା, 19 ଏବଂ 20।
ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହୋଇଅଛି। ଆମେନ୍। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ଗୋପନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବିଷୟକୁ ଆଉ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଥାଏ। ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରକାଶରେ ଆଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ସେ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଆଉ ଘଟିବ ଏବଂ ସମାଧାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କେ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କେ କରିଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଛି ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋପନରେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋପନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ସେ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ବା ସେ ଭାବିଥିଲେ, ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋପନରେ ଏସବୁ କାମ କରିବି, ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଲଜ୍ଜାର କାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ହେଇପାରେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରିୟ ବାପାମାନେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀମାନେ। ଅନେକ ଥର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଉ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋପନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ମା ସହିତ ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ବାପା ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ବିବାହ ହେବାର 5 ବର୍ଷ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇକି 25 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆଟାଚ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋପନରେ ରଖନ୍ତିନି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏପ୍ରିସିଏଟ କେବେ କରିବାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଆମେ ଖରାପ ବିଷୟକୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ, ତାହା ହେଉଛି he was a kind and considerate man। ସେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ କେତେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ କେତେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ he was a kind and considerate man। ସେ ବହୁତ ଦୟା ଏବଂ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ କନସିଡର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେ ଏହି ସବୁ କଥା ବିଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯଦି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଥ୍ୟୁ 1:20ରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ରହୁଥିଲେ।
ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଜାଗତିକ ପିତାମାତା ପାଇବେ, ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁ କଣ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଜାଗତିକ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ୟୁଜୁଆଲି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ଏତିକି ଥାଏନି। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏ ବିଷୟ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେ ଗୋପନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। How much time are we giving for our patience? ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି impatience ର ଟାଇମ। ମୁଁ କଟକରେ ରୁହେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଗାଡି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଧାଡିରେ ଯଦି କୋଉଠି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି, ସେଟା ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ହେଇପାରେ ବା ସେଟା କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇପାରେ ବା କୌଣସି ବାହାଘରର ପ୍ରୋସେସନ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ କେମିତି ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବାର ଅଛି। ଆମେ ସେଠି ରହିପାରିବୁନି। ଅନେକ ଥର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଘରେ କିଛିଟା ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆଉ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଦେଖାନ୍ତି। ମୋବାଇଲକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବା ସମୟକୁ ବାପା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡାନ୍ତି, ପିଟାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଣେ ବଢେଇ, ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଘର କାମ କରିଥିବେ, ବଢେଇକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ବଢେଇ ଠିକରେ ମାପେନି, ଯଦି ବଢେଇ ଠିକରେ କଣ୍ଟା ପିଟେନି, ଯଦି ବଢେଇ ଠିକରେ କାଠକୁ କାଟେନି, ତାହେଲେ ତାର କାମ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ହେବନି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢେଇ ଯଦି ଠିକରେ କାମ କରିନି ତାହେଲେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଢେଇ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ରୁହେ ଆଉ ସେ ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ତାହାକୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ କରିଦେଇଥାଉ। ଅନେକ ଥର କିଛିଟା ଘଟିଗଲା, ଆମେ ହଠାତ୍ ରିଆକ୍ଟ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ବାପା ମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ କି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାପା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ବାପା ବା ସ୍ୱାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? କାରଣ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାହାଘରର ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିବାହର ଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସେମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ନେଗେଟିଭ ପଦ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ପତ୍ର। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ,
ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ, ଏହି ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟରେ, ଏହି ଡାଇଭୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ 100ରୁ 100% ଏହା ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆପଣମାନେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନାହିଁ, ତୁମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ କରନି ଏବଂ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ କରନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କହିଦେବେ ନାହିଁ, ବାବୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛ ତୁମ ପରିବାରର ତ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିନି, ତୁମ ବାପା ତ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମରିୟମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଯୋସେଫଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏମିତି ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯୋସେଫ ପରିତ୍ୟାଗ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାମ ସେ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇକି କହିପାରିବେନି ଯେ ତୁମ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ପରିବାରରୁ ଆସିଛ ନା। ନା, କଦାପି ନୁହେଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବିବାହ ଜୀବନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁଦିନ ସେମାନେ ଆଉ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସେମାନେ ମନରେ ଭାବନ୍ତି, ଆରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବାହା ହେଲି? Why this woman, O Lord? ଆମ ବାଳକ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ? ମୋ ବାପା ମା କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇଲି? ଯୋସେଫ ସେ ରିଗ୍ରେଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଏମିତି ନ ହଉ ଯେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଏଇ ବଡ଼ ଦିନ ସିଜନରେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଜ୍ ଏ ଫାଦର, ଏଜ୍ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ କି ଜୀବନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2:22 ପଦ, 41 ପଦ ଏବଂ 42 ପଦ ଆମେ ପଢୁ। ସେଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୋସେଫ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2:22 ପଦ, 41 ପଦ ଏବଂ 42 ପଦ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଆଉ ସେଇ ପର୍ବ ଆଉ ସେ ପର୍ବର ରୀତି ଅନୁସାରେ এই ସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସେ ଯୋଡୁଥିଲେ। He was a husband, a newly married husband. ତାଙ୍କର ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜର ଲାଜକୁ ସେ ବହିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ଯୋସେଫ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇଛ ଯିଏକି ଆଉ ବାହା ଆଗରୁ ସେ ଗର୍ଭିଣୀ? ଜଣେ ତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସେଇ ପର୍ବ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଯୋଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ।
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଯୋଡୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଅନେକ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାରରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଗାଇବାରେ ଗୀତ ଗାୟକ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 3 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଚାରକ, ଯିଏ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଲେ ଲୋକ ପଡିଯିବେ ସେମିତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ପଡିଯିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ 45 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ବିବାହ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ after 45 years he has given divorce to his wife. 45 ବର୍ଷ ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଧାଡିରେ ରଖିବା, ସେଇ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ରଖିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଗାଡି ଯୋଉମାନେ ଚଲାନ୍ତି, ବାଇକରେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଜଣା ପଡିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାର ଚଲାନ୍ତି ସେମାନେ ହ୍ୱିଲ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଗାଡିର ଚକାକୁ ଯଦି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେରିଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଅନ୍ୟ ପଟେ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଆଲାଇନ କରିବାନି, ସେଇ ଧାଡିରେ ଆମେ ଯଦି ରଖିବାନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଥିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ସେ ଅନ୍ୟ ପଟ ଯାଇନଥିଲେ। ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାପାର ହୃଦୟ କଠିନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଯାଇପାରୁଥିଲେ? କାରଣ ସେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ବାଇବଲ ନଥିଲା, ଯୋଉ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାଇବଲ ଟିଚର ନଥିଲା, ଯୋଉ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନଥିଲା କି ଗୁଗଲ ମିଟ ନଥିଲା, ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାକ୍ୟର ଧାଡିରେ ରଖୁଥିଲେ। ୟା ପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ୟା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯିବି? ୟା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଛୋଟ ବୟସରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ପରିବାର ପରି ବାକ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହା ସେ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19ରୁ 22 ପଦ ଯାଏ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ। ଆଉ ଆମେ 21 ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 2 ଅଧ୍ୟାୟର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 19ରୁ 22 ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାଣୀ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱରକୁ କି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଯୋସେଫ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ତୁମେ ଉଠ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ବହୁତ ବିଷୟ ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ
ସତର୍କ ଥିଲେ। He was very precautious for the safety of the child and his mother. ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ସତର୍କ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, এই ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମା ମାନେ ସେମାନେ ଘରେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ମା ମାନେ ବାସନ ମାଜନ୍ତି, ମା ମାନେ କପଡ଼ା ଧୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ କାମବାଲି ଆସେ, କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି। ମା ମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ରାତିରେ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସବୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସରେ ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଟିଚରସିପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମା ମାନେ ସବୁ କିଛି କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ବାପା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଛୁଆକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନି, ତୁ କଣ ଏତିକି ପାଠ ପଢିନୁ, ତୋ ମା କଣ ଏତିକି ତତେ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଛୁଆକୁ ତୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ପାରିବୁନି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି କୌଣସି ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାହା ହଉଛି ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା। ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା। ଯୋସେଫ ସେଇ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଉଠିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆଉ ସେ କନଭିନ୍ସ କରିଥିବେ ଯେ ଚାଲ ଏଇ ଶିଶୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା, ଏଠୁ ପଳାୟନ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ମ୍ୟାଡାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଚିତ୍ରରେ ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଉ ମରୁଭୂମିର ସେ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମା ଯୋସେଫଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ବସିଛନ୍ତି, ମରିୟମର କୋଳରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗଧର ବେକରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଯୋସେଫ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗଧର ବେକର ଦଉଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟା। ସେଇ ଛବିକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ମରଣରେ ଆସେ ଯେ ସେ କଷ୍ଟ ପଡୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗଧ ଉପରେ ବସେଇକି ଆଉ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି ବସିବା ପାଇଁ କହିକି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ରାତି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାତ୍ରା କରି ସେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି? ଖାଲି LIC ନୁହେଁ, ଖାଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନୁହେଁ, ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା। ଆପଣମାନେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିବାହର ବେଦୀରେ ଆମେ କଥା ଦେଇଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ ଯେ କେବଳ ମରଣ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଯୋସେଫ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପୁଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଚାର କରେ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ ଜଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କେତେ ଜଣ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ କାଢନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମୋ ନାଁଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଚାରକ, ତାହା କେବେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଯିଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ହଲାଇ ଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଚାର ନଥିବ, ସେଇ ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବଢେଇ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ଯିଏ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାପାକୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଯୋସେଫ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବଡ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ
ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବାପା ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋସେଫ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୋସେଫ ୱାଜ obedient to the government and civil law। ନାଗରିକ ଆଇନର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ସେ କରୁଥିଲେ। ନାଗରିକ ଆଇନ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମରିୟମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 1ମ ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, କାଇସରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଆସିଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନାଜରତକୁ ଯିବାର ଅଛି। କାଇସରଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ସେଟା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର। ଆଉ ସେ ଆଦେଶକୁ ସେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ନାଜରେତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ହି ଇଜ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ, ହି ଇଜ ଏ ଫାଦର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ବାପା ଯିଏକି ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲି, ଏ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନେକ ଲକ୍ଷାଧିପତି କୋଟିପତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରକୁ ନ ଦେଇକି ସେଇ ଟଙ୍କା, ସେଇ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଇପାରେ ବା ସେଇ ଚାନ୍ଦା ହେଇପାରେ, ଯାହା ସରକାରକୁ ଦେବାର ଅଛି ତାହା ନ ଦେଇକି ତାହାକୁ ଆଣିକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଅମୁକ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ମହାନ, ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ୱା କେଡେ ମହାନ ସେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କାଇସରକୁ ଦେବାର ଅଛି ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସୁଡ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଫର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଗାଡିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାରର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ରିନ୍ୟୁଆଲ ହେଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖେ ବଡ ବଡ ସାଇ ଗୁଡିକରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ତାରା ଷ୍ଟାରକୁ ଲଗାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବଡ ଷ୍ଟାର, ଆଉ କେଉଁ ଗାଁରେ କାହାର ଷ୍ଟାର ବହୁତ ବଡ ଥିବ ସେମାନେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଷ୍ଟାର ଲଗାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେ ଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟବହାର କରେ କାହା ଘରୁ ଆଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନେଇକି ହୁକ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା କରେଣ୍ଟ ପୋଲରେ, କାରଣ ସେଠି କୌଣସି ବିଲ୍ ପଡିବନି। ଆଉ ଆମେ ସେ ଚୋରା କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମର TPSODL ହେଇପାରେ କି CODL ହେଇପାରେ, ଏଇ ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀର ଚୋରି କରିଥିବା କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଗତକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ତାରାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତାରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତାରା ପଛରେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କରେଣ୍ଟଟା ଚୋରି କରି ଅଣା ହେଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ वी वांट टू शो। छोट छोट करेंट बिल मध्य लोक बांधती ना, फाइन द्वारा जीवन काटिबा ପାଇଁ चेष्टा करती। सबु बेले फाइन आसे, इलेक्ट्रिसिटी रे फाइन आसे, गाड़ी रो बिल रे फाइन आसे। ध्यान दियंतु, जोसेफ से नागरिक आईन को पालन करथुले, आ से चाहिथिले जे तांको पुत्र प्रभु चाहिथिले जे ए जगत रे आमानकर प्रभु जीशु से ए प्रकार गोटे परिवार रे बढ़िबे जो परिवार रे ए प्रकार श्रृंखला अछि। आपण जदि इलेक्ट्रिसिटी बिल बांधिबेनी, निश्चित भाव रे आपनकर पिला गोटे चोर हबो। आपण जदि
ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁ ଏଡ଼ାଇବେ, ଆଉ ଯେତେ ଥର ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଇନକୁ ପାଳନ କରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେମାନେ ଚୋରି କରିବେ। 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 22ରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ଥର ପଢିଥାଉ। ଆଉ 25 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୋସେଫ ଦୂତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ସବୁ ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ଜଣେ କୁମାରୀରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋସେଫ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଯମ ଥିଲା। ଆତ୍ମସଂଯମ। He had self control. ଆଜି ଏହି ବିଷୟ ଅନେକ ବାପା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ଜିହିଜିକଲ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରୁ 9 ପଦ, ଜିହିଜିକଲ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରୁ 9 ପଦ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୋସେଫ ଜଣେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଧାର୍ମିକତାକୁ ସେ ବୁଝୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠି ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପରେ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ପ୍ରତିମା ଗଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ଅଥବା ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ। ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଅନେକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ এই ସେକେଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ମତେ ଚାଳନା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ এই ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଫେଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ହେଲା ତା ଜୀବନରେ, ସେ ଅଲରେଡି ଗର୍ଭିଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଲୁଚେଇକି ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଆଉ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଜିକାଲିର ପୁଅମାନେ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଭାଇମାନେ, ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆଉ ସେବକମାନେ, ଅନେକ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ୟୁଥ ମିଟିଂ, ଚର୍ଚ୍ଚର ମିଟିଂ ପରେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଆଡ୍ରେସ, ଫୋନ ନମ୍ବର ମାଗନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ବାଳକ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାଳକ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେତେଟା ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ମୋ ମନ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଦୟାକରି ସେ କାମ ଆମେ କରିବାନି ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ। ସେଟା ମା ମାନଙ୍କର କାମ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଯୋଉ କାଉନସିଲିଂ ଦେବେ ତାହା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ ଦେବାଟା ସେତିକି ଠିକ ହୁଏନି। ବେଳେ ବେଳେ ସେଟା ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାକରେ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭାଇ, ଏଇ ପୁରୁଷ ମତେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁରୁଷ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ କଦାପି ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତୁନି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିସ୍କ ଅଛି।
ବଟ୍ ଯୋସେଫ ସିଏ ଜଣେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ପର୍ସନ ଥିଲେ, ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ରିସ୍କ ନେଇ ନଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବସବାସ କରିବିନି। ସେ ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନେବିନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଆଜି ପରିବାରରେ ଅନେକ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ଏଇ ପରିବାରରୁ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ। ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆମେ ଯୋସେଫ ପରି ହେବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋସେଫ ପରି ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପରି କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋସେଫ ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ବଢ଼େଇ କାମରେ ସେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 55 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 55 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ 4 ପୁଅ ଏବଂ ଅତି କମରେ 2ଟା ଝିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ 7 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 55, 56, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ 4 ପଦ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯୋସେଫ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ ଘରକୁ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ବାଇବଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲର ଜ୍ଞାନୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହେଇପାରେ ସେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅନେକ ଦିନ ରହି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର ଥିଲେ, ଜଣେ ବଢ଼େଇର ପରିବାର, ଜଣେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏତେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଫ୍ୟାମିଲି ନଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୋଜି ଦେଇ ନଥିଲେ। ଘରେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭଳିଆ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ତାଙ୍କଠି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯୋସେଫ ଜଣେ ବଢ଼େଇ ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହଁ ଦେଖ ସେଇ ବଢ଼େଇର ପୁଅ ନୁହେଁ କି? ଇଜ ହି ନଟ୍ ଦିସ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କାର୍ପେଣ୍ଟର? ସେଇ ଚିହ୍ନକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସେଇ ପରିଚୟକୁ କେବେ ହରାଇ ନଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼େଇ ନଥିଲେ। ହି ୱାଜ ଏ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ୱାର୍କର। ସେ କାମରେ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିବା ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଥିଲେ। ବଡ଼ଦିନର ଏଇ ପର୍ବର କାହାଣୀରେ, ବଡ଼ଦିନର ଏଇ ସୁସମାଚାରର କାହାଣୀରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ପାତ୍ର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ହେଇପାରେ ବାପାମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ, ସ୍ୱାମୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାତ୍ର ଅଧିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ ଅଧିକ ଥାଏ, ଆମ ରୋଲ କମ ହେଇପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମରିୟମଙ୍କର ରୋଲ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଯେକୌଣସି ସ୍କିଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ସେମାନେ ମରିୟମକୁ ବହୁତ ଫୋକସ କରନ୍ତି, ମରିୟମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କର ପାତ୍ର ବହୁତ କମ। ସେ ଛୋଟିଆ ପାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲୁପ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯୀଶୁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ପୁଅ ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ବଢ଼େଇ କାମ ହିଁ କରିଥିବେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ଅନ୍ତତଃ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିଥିବେ। ତାମର ପିଲାମାନେ
ତାହା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବାର ଅଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ କଷ୍ଟଜୀବୀ, ମୁଁ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାପାମାନେ ଅଳସୁଆ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ବାପାମାନେ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାୟୀକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମିଶନାରୀ କାମ ହେଇପାରେ, ପାଷ୍ଟର କାମ ହେଇପାରେ, ଟିଚର କାମ ହେଇପାରେ, ମ୍ୟାନେଜର କାମ ହେଇପାରେ, କି ଗୋଟେ ବଢେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ବାପା ମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କେବେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପଢୁଛୁ, ଅନେକ ଜଗତରେ ଦେବ ଦେବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜେ। ଘଣ୍ଟି ବାଜିବାର ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଯେ ସେଇ ଦେବ ଦେବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା। ସେମାନେ ଶୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଘୁମାଇବେନି, ସେ କେବେ ଶୋଇବେନି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଳସୁଆପଣ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନ ଆସୁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହଉଛି ଶୀତ ଦିନ। ଶୀତ ଦିନରେ ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗେଇକି, ଶୀତ ଦିନରେ କାଠ ନିଆଁ ଜାଳିକି ଆରାମସେ ଘୋଡି ହେଇକି ଶୋଇବାର ସମୟ। ଶୀତ ଦିନରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଧାନ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଧାନ କଟା ସରିଯାଏ। ଶୀତ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତା ସେଇ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଯୋସେଫ, ସେ ରାତ୍ରି ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏହି ଇନ୍ସପିରେସନ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ଟାଇମ ଟୁ ଟେକ୍ ରେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ତମେ ରେଷ୍ଟ ନେବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଷ୍ଟ ନଉଥିଲେ, ସେମାନେ ରେଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦେଖିଥିବା ଏଇ 7ଟା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରିୟ ବାପା ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିବାହରେ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ମରିୟମ ପରି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ଯୋସେଫ ହେବା। ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏଇ 7ଟା ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଖୋସଲା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ।